ನಮಸ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಎಂಎ ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. आ, ये वीडियो जो है हिंदी, कन्नड़ा और इंग्लिश में रहेगा, इसलिए क्योंकि मैं जो है कर्नाटका स्टेट से आता हूँ और मैं कन्नड़िगा हूँ। और मुझे अपने स्टेट में जहाँ पे मुझे खाना पीना मिला है और जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, तो मुझे ಕನ್ನಡ और ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ करना चाहिए. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ನಡೆಸ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓಲಾ ಆಗಲಿ ಊಬರ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಏನು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. हमें हिंदी में भी बात करना है, कन्नड़ा में भी बात करना है. इसके वजह यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा चैनल में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी फॉलोवर्स ज़्यादा है, खासकर कर्नाटका से. हमारे माइनॉरिटी में बहुत सारे लोगों को कन्नड़ा नहीं आता बोल के नहीं है, लेकिन हिंदी ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं. ಕನ್ನಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉರ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಮು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. मैं अभी तेलंगाना में बेस्ड हूँ, लेकिन कर्नाटका में अभी मैं नहीं रहता. फिर भी मुझे जो है रेस्पेक्ट देना चाहिए. मैं जहाँ से पैदा हुआ हूँ, तो आपसे मेरा एक इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ है. फिर भी जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए. कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो चलिए अभी सीधा है जो है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा जो है इसके ऊपर चलते हैं. देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट के से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है, ये कोट्टा करके एक रूल्स है. कोट्टा रूल्स क्या कहता है, यानी कि कर्नाटका ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स, यानी कि रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स, रैपिडो ऐप, ओला, ऊबर, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು 2016 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರು, ಇದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ बाइक टैक्सी राइडर्स के मत ऐप्स के ये तीर्प नीडिदे, ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है. ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या जजमेंट था. ये कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, और ये क्या कहता है. और जैसे मैं बताया, कोट्टा ये मतलब KODTTA रूल्स, ये क्या कहते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है. Karnataka on demand transportation technology aggregators 2016 rules. Okay, in this key strategy provisions and definitions, rule 1 and 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, क्या बोलता है. Application to all aggregators operating within the state of Karnataka. No operator or aggregator can operate without obtaining a valid license issued by Karnataka State Transport Authority. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಲಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಅವರು ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. कोई भी ऐप हो, रैपिडो, ऊबर या आपका ओला, ये ऐप्स और कोई भी दूसरा ऐप हो जो एग्रीगेटर का बिजनेस करता है, बाइक टैक्सी हो, ऑटो रिक्शा का हो, या टैक्सी कार्स जो भी होते हैं, तो एक लाइसेंस होना ज़रूरी है. रूल नंबर 2 क्या कहता है. रूल नंबर 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, एसेंशियल डेफिनेशंस. एग्रीगेटर एन ऑपरेटर और इंटरमीडिएट
intermediary who solicits or facilitates passengers to travel by taxi via phone, via GPS or GPRS or app-based digital platforms. Taxi, a motor cab having a seating capacity not exceeding 6 passengers excluding driver, operating with the public service transport carriage permit as affirmed by HC, includes motorcycles. ये ಪಾಯಿಂಟ್ बहुत ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೂಲ್ 2 ಕೊಡ್ತಾದಿ. ರೂಲ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ ಟು 6 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಊಬರು, ಓಲಾ ಅವರು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोटर कैब का जो है ये रूल 2 जो है कोडता का, उसमें अप टू 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर को एग्रीगेटर का लाइसेंस देना चाहिए और वो एलिजिबल हैं. और कर्नाटका हाई कोर्ट कहता है कि इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक टैक्सी को भी इंक्लूड करना है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी जो भी है ಬೆಂಗಳೂರು का jurisdiction में. तो ये आपको जो है ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ಜरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. रूल 4 and 5 प्रोफाइल एंड लाइसेंस वैलिडिटी. अप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर ए रजिस्टर्ड फर्म. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಇರಬೇಕು. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ज़रूरी है. लाइसेंस इज वैलिड अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. जब से इश्यू होता है वहाँ से 5 years, 5 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ इन 60 days. 60 days के अंदर रिन्यूवल कर लेना चाहिए. फिर रूल 6 क्या कहता है कोर्ट का, फ्लीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया. Must maintain a fleet of at least 100 taxis owned or partnered. Operate a 24/7 control room with real-time GPS tracking. Integrate panic button linked directly with the local police response systems. ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೋ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಊಬರ್, ಓಲಾ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಪ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ 24/7 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಆ ಬಟನ್ ಇರಬೇಕು. वो बटन रहना चाहिए, पैनिक बटन होना चाहिए, 24/7 कंट्रोल रूम होना चाहिए विथ रियल टाइम GPS और मिनिमम 100 टैक्सीज होना चाहिए. वो बाइक भी हो सकता है, ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, कार भी हो सकती है. must possess valid contract carriage permit under section 74 or 88 of 8. section 74 ಮತ್ತು ಅಥವಾ 88 of 8 ಇದು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಪರ್ಮಿಟ್ನ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. तो ये परमिट सेक्शन 74 और 88 of 8 का परमिट होना चाहिए. डिस्प्ले ड्राइवर डिटेल्स बोर्ड, फोटो, बैज, नेम, ಪೊಲೀಸ್ ಐ ಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರು, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಆಟೋ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಬೈಕಲ್ಲಾದರೆ ಒಳಗಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಡ್ಜು, ಫೋಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ये सब चीज़ें रहना चाहिए. फोटो, बैड्ज, पुलिस आइडेंटिफिकेशन पूरा डिस्प्ले होना चाहिए. बाइक हो तो बाइक का में डिस्प्ले करना है, अंदर नहीं कर सकते बाइक में, तो ऊपर पैसेंजर को दिखने जैसा डिस्प्ले होना चाहिए. और आपका ऑटो में अंदर होना चाहिए, कार में अंदर होना चाहिए. रूल 8 ड्राइवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. LME ट्रांसपोर्ट लाइसेंस एंड बैच विथ मिनिमम 2 years ड्राइविंग एक्सपीरियंस. मिनिमम 2 years ड्राइविंಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು LME ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. LME ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years. ಮಿನಿಮಮ್ 2 years
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ, ಇದೊಂದು ಇದೆವಲ್ಲ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೊಡ್ತಾ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ DUI ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ 7 years. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. 7 years ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ರಿಮಿನल रिकॉर्ड्स इरबार्दु. कोई भी 7 साल का रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनको. और एक बात है, कन्नड़ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और ये एग्रीगेटर का ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐप के लिए है, उनका फीस का स्ट्रक्चर है. तो प्रिस्क्राइब चार्जेस फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आता है. इतना मुझे इधर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा जाएगा. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ लैंडमार्क जजमेंट ಇದೆ. कर्नाटक हाईकोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो है 23 जनवरी 2026 ಗೆ ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಲಾ, ಊಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಡರ್ MV ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1) ಆಫ್ G, ರೈಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 19(6) ಆ್ಯಂಡ್ 19(1) ಆಫ್ G. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಏನು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ 2016 aggregator rules, app platforms eligible to aggregate bike taxis under existing rules के हिसाब से कोर्टा 2016 का जो है उसके हिसाब से भी बाइक एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो रूल्स के अंदर आता है, वो कवर होता है, वो इलीगल नहीं है करके कर्नाटक हाईकोर्ट बोलता है. कर्नाटक हाईकोर्ट ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಊಬರ್ ತರಹ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲು, ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಅವರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಊಬರು ಮತ್ತು ಓಲಾ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಡರ್ ಬೋಲ್ತಾ है. तो यहाँ पे कोर लीगल फाइंडिंग्स फेवरिंग बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲಿ ತುಂಬ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಫೈಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾर्टेंट पॉइंट्स क्या है वही इसमें मैं बाजू लिया हूँ. लेकिन ये जो है पूरा ऑर्डर है. ऑर्डर की कॉपी किसी को चाहिए, ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, पूरा दिन लग जाएगा, पूरा ऑर्डर पढ़ने जाएंगे. तो मैं खाली इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो यहाँ पे अलग PDF फाइल बनाया हूँ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 of 25 defined as any motor vehicle adapted to carry up to 6 passengers excluding drivers. Since a motorcycle carries 1 pillion passenger, it fits cleanly under motor cab. ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 of 25 ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 6 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು 1 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. 6ವರೆಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 of 47 ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್
ಫಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಕು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 247 ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ 22 January 2024 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಥರ ಆ್ಯಪ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ SO of 1248E explicitly lists motorcycle used for hire to carry one passenger on pillion as transport vehicle. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿफिकेशन भी आया है. वो गेजेट नोटिफिकेशन SO 1248E के तहत आप मोटरसाइकिल में आप पैसेंजर को लेके जा सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो है मैंडेटरी प्रोसीडिंग ऑफ परमिट्स, नो ऑर्डिनरी रेफ्यूजल. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करिए. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्डिनरीली refuse permit application under section 8 of 2 of MV Act, मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सेक्शन 80 of 2 के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी है, अथॉरिटी जो है, RTO जो है, रेफ्यूज नहीं कर सकता. अगर आप येलो बोर्ड के लिए परमिशन के लिए बाइक वाले अप्लाई करते हैं तो रेफ्यूज नहीं कर सकते. इट इज इलीगल. दे कैन नॉट रेफ्यूज. और वो रेफ्यूज नहीं कर सकते. रेफ्यूज ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80 of 2 ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ नहीं कर सकते. Written justification required. Any rejection must be given written reasons and afford a hearing to the applicant. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ದು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದು ಕೊಡಬೇಕು. लिखके देना है. अगर रिजेक्ट करना ही है RTO को तो किस लिए रिजेक्ट कर रहे, किस बेस पे, आपको बोलने का अधिकार भी देना चाहिए. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 of 3 of A, ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. सेंट्रल गवर्नमेंट के मात्र अधिकार है. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है कितने ऐप्स जो है आप चला सकते हैं एक स्टेट के अंदर या कितने व्हीकल्स चला सकते हैं, ये आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है. रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन. प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स इज ए रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी दैट कैन नॉट बी स्टॉल्ड आर्बिट्रेटली. ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, चाहे वो बाइक हो, कार हो या ऑटो रिक्शा हो, आप ऐसे वो क्योंकि वो आर्बिट्रेरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है तो उसको आप हार्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते. फंडामेंटल राइट ನೀವು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ 19 of 1 of G ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 of 1 of G ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವೊಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಎ legitimate commercial activity not inherently dangerous or immoral. ಓಕೆ, ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ. इट इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी. इट इज नॉट डेंजरस. ಅದು डेंजरस ಅಲ್ಲ, वो डेंजरस नहीं है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते. Executive ban invalidated. Any restriction on fundamental rights under Article 19 of 6 must be enacted by a valid statutory law, not mere unwritten executive edicts or oral instructions. ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 of 6 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ
ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. आपको लिख के देना है, अगर आप बैन कर रहे हैं रैपिडो, ओला या ऊबर जैसे बाइक टैक्सीज को, किस लिए बैन कर रहे हैं, इसको आपको प्रॉपर कानून के हिसाब से लिख के देना है. स्ट्रिक्ट जुडिशियरी स्क्रूटिनी. टोटल बैन्स रिक्वायर हाईएस्ट डिग्री ऑफ जस्टिफिकेशन. द कोर्ट नोटेड द state failed to prove a blanket ban was in public interest. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನೀವು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ 2016 ಆ್ಯಂಡ್ MBAG 2025. Kota rules apply. Rules define taxi as a motor cab. Since motorcycles are motor cabs, Kota rules 2016 naturally encompass bike taxi aggregation. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Single combined application aggregators are not required to submit separate applications for 2-wheelers versus 4-wheelers. Bike taxis can be listed in Form 1. Form 1 ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಲಾ, ಊಬರು, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ತರಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 2-wheelers ಸಪ್ರೇಟು, 4-wheelers ಸಪ್ರೇಟು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. 2-wheelers के लिए अलग देना है एप्लीकेशन, 4-wheelers के लिए अलग देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जो है रैपिडो, ऊबर या ओला जैसे ऐप्स के जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो भी एप्लीकेशन डालते हैं एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है. सेपरेट की ज़रूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म 1 में कवर हो जाएगा. Alignment with Central Guidelines Motor Vehicle Aggregators Guidelines MVAG 2025 Form 3 explicitly lists motorcycles as an eligible vehicle category. MVAG 2025 ಪ್ರಕಾರ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ मोटरसाइकिल्स एज एलिजिबल कैटेगरी. वो भी एलिजिबल हैं. मोटरसाइकिल्स को भी, बाइक्स को भी जो है अलो करना है. ಬೈಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ the division bench set aside the previous single order and ruled that motorcycle owners and aggregators possesses an actionable legal right to apply for commercial registration and permits, which the state government cannot deny through administrative delays or blanket bans. ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ, ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. बाइक ड्राइवर जो भी यूज़ करता है, बाइक टैक्सी जो भी चलाता है, उसको भी सिर्फ रैपिडो, ऊबर या ओला की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाइक का ड्राइवर होता है उसको भी कानूनी अधिकार है, उसको येलो बोर्ड लेने का पूरा पूरा कानूनी हक है, और उसको स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली जो है ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकती. अब इसमें अभी इवाग नान ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2-wheelers cannot be registered for commercial passenger hire. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 of 2025. ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ವಿಥೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್. ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 of 2 permits cannot be ordinarily refused without written cause. विदाउट रिटर्न, विदाउट राइटिंग ರೆಫ್ಯೂಸ್ नहीं कर सकते. ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟಿಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ नहीं है बोल के रिजेक्ट नहीं कर सकते. ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಕೊಡ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ 2016 ಓನ್ಲಿ ಕವರ್ 4-wheeler ಕ್ಯಾಬ್, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ವೆಹಿಕಲ್ agnostic Korta applies to all taxis, motor cabs explicitly including motorcycles. motorcycle ku kuda adhikara ide. Policy versus rights, unwritten policy or expert report is sufficient to ban bike taxis. idu agodilla.
ये नहीं हो सकता। आप खाली एक्सप्लेनेशन देंगे और पॉलिसी नहीं बनाया, बिना पॉलिसी के आप एक रिपोर्ट बनाते हैं तो वो सफिशियೆಂಟ್ नहीं है ಬ್ಯಾನ್ करने के लिए ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್. ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಥರ ಅದು ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ, ಮೋಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 of 1 of G ಬ್ಯಾನ್ಸ್ विदाउट स्टैट्यूटरी लॉ आर वाइड. फर्स्ट न्यू कानून तक बन्नी. पहले आप कानून लेकर आओ, बाद में बैन कर सकते. पहले कानून लाओ. कानून, बिना कानून के आप किसी को भी मना नहीं कर सकते. अब इसमें ओवरऑल क्या है फॉर बाइक टैक्सी राइडर्स एंड ओनर्स, मेरे तरफ से नन्निंದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಪ್ಲೈ ಟು ರೀಜನಲ್ RTO ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन. ನೀವು बाइक टैक्सी राइडर्स यार-यारिदीवो, आप बाइक टैक्सी राइडर्स कौन-कौन हैं, आप लोग एक एप्लीकेशन डालिए RTO को, येलो बोर्ड का एप्लीकेशन डालिए. कानून में नहीं है लेकिन डालिए, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. व्हाइट बोर्ड इंद येलो बोर्ड के ಇನ್ನೊಂದು वीडियो ಮಾಡ್ತೀನಿ, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं. ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा. एप्लीकेशन कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या है, पूरा मैं बना के देता हूँ. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟರ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ RTO ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು RTO ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಡೋವರೆಗೂ, ಇವಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೋಲ್ತಾ है एप्लीकेशन डाल दो, आप गलती मत करो, बिना एप्लीकेशन के बाइक मत चलाओ, एप्लीकेशन डाल दो. वो मना नहीं कर सकते. एप्लीकेशन उनके पास होएगा. पेंडिंग है तो वो उनका गलती है. पेंडिंग इದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪದು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಒಬ್ಟೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 74. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್, ಊಬರು, ಓಲಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए एक लेटर देना है. किसको इन्फॉर्मेशन देना है? रैपिडो आपको नहीं, बाइक टैक्सी जो चलाते हैं राइडर्स उनके लिए नहीं. रैपिडो, ओला, ऊबर के कंपनी के मैनेजमेंट को एक लेटर लिख के देना है रिक्वेस्ट के लिए कि वो मोटर व्हीकल का पूरा लिस्ट जो है कर्नाटका गवर्नमेंट को सबमिट करे. और सबमिट ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅದು ನೀವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ directed to clear pending of fresh aggregator license application in accordance with law. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು 30 ನಿಮಿಷ वीडियो ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. बहुत बड़ा वीडियो हो गया. कन्नड़ा हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके बनाया है. तो ये ज़रूरी था. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 8 ಗಂಟೆ 8:30 ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? आपको शाम को 8 से 8:30 बजे के बाद में ध्यान रहे, कन्नड़ा ये जो है रूल्स कन्नड़ा होना चाहिए. कन्नड़ा नहीं आया तो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता. उनको रिजेक्शन करने का पूरा अधिकार है. ठीक है? तो जिसको कन्नड़ा आता है उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ. ठीक है?
वो ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಕೋ ದೀಜಿಯೆ, ಅದು ಆರ್ ಟಿ ಒಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು. 8ರಿಂದ 8ವರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅಥವಾ ಓಲಾ ಅಥವಾ ಊಬರ್ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಾದಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ. थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, लैंग्वेज मिक्स करने के टाइम पे फ्लो जो है थोड़ा इशू हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं. और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा. फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ. शुक्रिया. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 8 8ವರೆಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.